салому шомбахар бинандаҳои азиз, тамошобинони гироми қадр, мухлисон ва алоқамандони шабакаи футбол, яке шуморо даъват мекунем ба тамошои бозии оғозбахши даври 15-уми Лигаи Олии мамлакат ки дар он дастаҳои Истиқлоли шаҳри Душанбе ва Паншери ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ ба ҳам меоянд. инак ду вохӯри пайҳам аст ки дастаи Истиқлол рақобатҳои хонагии хешро дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор доир мекунад ки албатта ин бесабаб нест, зеро дастаи Истиқлол рақобатҳои хонагии хешро дар Лигаи қаҳрамонҳои дуи Осиё дар ана ҳамин майдон бояд баргузор кунад ва ба ҳамин хотир Игор Черевченко ва дастпарварони ӯ тасмим гирифтанд ки дар идомаи чемпионат дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор рақобатҳои хонагии хешро доир намуда то ҷое бо ин майдон мутобиқ шаванд. Амакнун имрӯз Истиқлол бо ҳарифи заифи чемпионат дастаи Паншер нерӯ месанҷад. феълан футболбозони ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ дар ҷадвали умумӣ мақоми охиринро ишғол мекунанд, яъне дар зинаи 12-ум қарор доранд ва даста аз натиҷаи 14 даври сипарӣ гашта ягон ғалаба ба қайд нагирифта бо касби 3 имтиёз дар зинаи 12-ум қарор дорад. хуб, ҳайатҳои ҳар ду даста аз ҷониби коргардон ба мо пешниҳод карда мешавад. тавре мебинем дар ҳайати Истиқлол дар қиёс ба бозии бар муқобили Сарафшан ки дар миёнаи ҳафтаи сипарӣ гашта доир гашт, бозии мавқуфмондаи даври даҳум бархе аз тағйиротҳо дида мешавад. бояд бигӯем ки дар рақобати имрӯза Истиқлолро яке аз бозигарони калидӣ ҳиматгар Содиқҷон Қурбонов кӯмак карда наметавонад. ин бозигар бо сабаби барзиёд доштани кортҳои зард аз имкони иштирок дар рақобати имрӯза маҳрум гаштааст. хуб, имрӯз дастаи мизбон Истиқлол бо пироҳанҳои рангаш сафеду сурх вориди рақобат мегардад ва дастаи Паншери ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ бошад бо пироҳанҳои рангаш сабз ҳунарнамоӣ хоҳад кард. амакнун ба ҳайатҳои ҳар ду даста таваҷҷӯҳ мекунем. имрӯз дар хати дарвозаи Истиқлол рақами 99 Муҳриддин Ҳасанов баромад мекунад. ҳиматгарони даста 5 нафарро ташкил медиҳанд. аз канори чап рақами 55 Манучер Сафаров, аз канори чап рақами 19 Аҳтам Назаров, дар марказ рақами 95 Туркай Рудолф, 4 Марлен Чабанов ва бозигари шумораи 15 Кирилл Суслов. футболбозони хати ним ҳимоя 3 нафар мебошанд. рақами 8 Сиёвуш Ҳақназарӣ, рақами 6 Амирбек Ҷурабоев ва бозигари рақами 17 Эҳсони Паншанбе. ҳамлаварони Истиқлол рақами 10 Алишер Ҷалилов ки ҳамзамон капитани ин даста низ ҳаст ва бозигари шумораи 7 легионери эронӣ Резо Деҳқонӣ. сармураббии дастаи Истиқлол Игор Черевченко ба ҳисоб меравад. ҳама чиз омода аст барои оғози ин рақобат. дар ин вазъият бо гурӯҳи доварон низ шинос хоҳем шуд. рақобати мазкурро Наврӯз Воҳидов ҳакамӣ мекунад. аз канорҳо ба ӯ Фаридун Маҳмадиев ва Парвизи Ёқубҷон кӯмак хоҳанд кард. довари чаҳорум ёхуд довари эҳтиётӣ Хуршед Дадабоев аз шаҳри Хуҷанд аст. комиссари ин рақобат бошад Фаридун Солиев аз шаҳри Душанбе мебошад. хуб, бо ҳайати дастаи Паншери ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ низ шинос мешавем. дар хати дарвоза рақами 24 Петр Саркодиев, футболбозони хати дифоъ рақами 17 Равшан Азизов ки ҳамзамон сарвони ин тим низ ҳаст, рақами 55 Иззатулло Рӯзиев, 13 Қурбонбой Шералиев ва бозигари шумораи 80 Маҳмуд Ғаюров. футболбозони хати ним ҳимояи Паншер рақами 20 Дориан Нагунго Нетенгу, рақами 99 Ҳасанбой Қаҳоров, 70 Рустам Кучкаров ва бозигари рақами 14 Аббос Андалибов. дар хати ҳамла 2 нафар ҳунарнамоӣ хоҳанд кард. инҳо бозигари рақами 12 Муҳаммад Буризод ва футболбози шумораи 88 Давлатбек Саидаминов ҳастанд. сармураббии дастаи Паншер Аскари Алиризо мебошад. шораҳи ин рақобат бошад ман Давлат Хатибзода ҳастам. тавре дар ибтидои гузориш қайд намудем, дастаи Истиқлол дар миёнаи ҳафтаи сипарӣ шуда бозии мавқуфмондаи даври даҳуми хешро доир кард дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор. дастпарварони Игор Черевченко дастаи Сарафшанро қабул намуда бо ҳисоби бузурги 6-0 шикаст доданд. онҷо нимҳиматгари пойтахтиҳо Амирбек Ҷурабоев яке аз зудтарин голҳои ин мавсими
لیگ برتری میهن رو به قید گرفت. در ثانیه 28 با ضربه محکمی خش امیربک جورابایف خطی دروازه رقیب رو رخنه کرد و حساب باز گردید. بعدا در ادامه وخوری لیگیونر ایرانی باشگاه استقلال رضا دهقانی مؤلف دوبل گردید. همچنین منوچهر سفرов، رستم سایرов، رستم کمالov با زدن یک گلی دیگر دست یافته پیروزی تیم خویش رو تامین نمودند. در نبودن صادق جان قربانوف تبره میبینیم باعث حمایتگری مرکزی در برای کیریل سوسلوف بازیگر شماره 5 تورکای رودولف هنرنمایی دارد. بازیگری که در آوزنه ترانسفری تابستانه با هیئت استقلال شامل گردید. جهتی پرقوت نمودنی خطی حمایه احتم نظرف اینجا توپ از میدان بیرون شد و اوت به فایده بازیگران استقلال است. باید گفت که در همین وقت و زمان رقابت دیگری دور 15 لیگ عالی مملکت جریان دارد. آنجا کلوب مرکزی ورزش ارتش و دسته برقچی با هم رقابت کرده ایستادند. این وخوری در ورزشگاه مرکزی جمهوری شهر دوشنبه جریان دارد. احتم نظرف، سیاوش حقنظری، کیریل سوسلوف، همکنون مارلین چابانوف. امروز استقلال با 5 لیگیونر بازی را آغاز نمود و حالت نوبازی به قید گرفته می شود. حمله‌ور این دسته فوتبال بازی رقمی 77 رضا دهقانی در حالت نوبازی بود. بله واقعا هم در نوارهای تکراری این وضعیت خیلی خوب مشاهده می شود. با گذشت 14 دور فعلا در جدول عمومی لیگ عالی کشور دسته وخش پیشرفت است. این تیم در حساب خویش 30 امتیاز دارد. استقلال باشد بعد پیروزی بر مقابل سرافشان امتیازهای خود را به 27 عدد رساند. فعلا دو دسته شهر دوشنبه کلوب مرکزی ورزش ارتش و استقلال امتیازهای برابر دارند، ولی از لحاظ تناسب توپ‌ها استقلال در زینه دوم است. دیگر باره دستپروران ایگور چریفچنکو در حالت نوبازی قرار میگیرند و در این نوبت نیز رضا دهقانی در حالت نوبازی بود. مخلصان دسته استقلال با یک صدا نام رضا دهقانی را به زبان میارند که البته این به سبب نیست، چون که در بازی موقوف مانده بر مقابل سرافشان این فوتبال باز مؤلف دوبل گردیده بود. در عموم در رقابت گذشته استقلال خیلی گل‌های زیبا به قید گرفته شدند. اونجا منوچهر سفرов گل نهایت زیبا رو به هدف رساند. بعدا رضا دهقانی نیز بیرون از جریمه‌گاه با ضربه توبنوک خطی دروازه سرافشان رو رخنه کرد. در مورد گل زده امیربک جورابایف نیز بالاتر ما قید نمودیم. علیشر جلیلوف ببینید که حمله‌ور تو با مرکزی میدان می آید و با حمایتگران با نیم حمایتگران کمک کرده بعدا هجوم دستش رو تشکیل می دهد. حالا فوتبال بازان دسته پنجشیر میخواند که نخستین هجوم خود را در رقابت امروزه براه مونند. البته دسته پنجشیر بیننده های عزیز از ناحیه جلال‌الدین بلخی است. در افزانه گزارشی تابستانه در حیات این تیم خیلی تغییرات های کلان انجام داده شد. سرکرده ستاد مربیان و تو فوتبال بازان این تیم ایواز شدند و دسته بازیگران جدید پیوست شد. ولی مهمتر از همه این است که با اومدن مربی نو، با اومدن فوتبال بازان جدید نتیجه های دسته تغییر نمی‌یابند. این تیم در بازی دور 13 مغلوب گردید. در بازی دور 14 برقچی بر مقابل پنجشیر با حساب 2-0 غلبه کرد. در دور 13 باشد بازیگران ناحیه جلال‌الدین بلخی از کلوب مرکزی ورزش ارتش با حساب 5-1 مواجه باخت شدند.
سرمربی فعلی دسته پنشهر عسکری علیرضا سرکرده از دور 13 جانب باشگاه پنشهر را به حیث سرمربی راهنمایی میکند. در برابر دو شکست زیر راهنمایی این متخصص در لیگ اولی همچنین دسته در جام تاجیکستان نیز مواجه باخت شد. بازیگران پنشهر در مرحله 8 نهایی مسابقه از دسته وخش شهر بختر با شکست روبرو گردیدند. دسته وخش با نتیجه مینیمالی 1-0 در وخوری بر مقابل پنشهر غلبه کرد. در این میان وخش استقلال را نیز ناکام نمود در مرحله نیم نهایی. با این معنی که بازیگران استقلال در سال جاری الکی از ادامه یک مسابقه داخلی بی‌نصیب مانده. قهرمانی فعلی چمپیونات از وخش در مرحله نیم نهایی جام تاجیکستان مغلوب گردید. آنجا توسط سلسله ضربه های 11 متره بازیگران وخش به غلبه شرفیاب گشتند. احتم نظرف توپ را در نظارت خویش نگاه داشتن نتوانست و دیگر باره توپ به نظارت فوتبالبازان استقلال برمیگردد. خوب استقلال بیننده های عزیز در سال 2025 در لیگ قهرمان های دوم آسیا نیز برآمد میکند. چند روز قبل مراسم قرعه کشی شد و حریفان استقلال در مرحله گروهی معین شدند. بر اساس قرعه کشی استقلال شامل گروه دی شد و آنجا با دسته های الزوره عراق، النصر عربستان سعودی و گوهی هندوستان مبارزه خواهد برد. در سالهای گذشته نیز استقلال با النصر که در حیاتش فوتبالبازان شورادیار سیاره را جلب نموده است بازی کرده بود، اما در قیاس به سالهای قبل حیاتی فعلی النصر فرق کننده است. امکانیت برای بازیگران استقلال و سیفی دروازه‌بان پنشهر پتر سرکادیه. یک از هجوم‌های خطرناکی دسته استقلال در نیمه اول برطرف کرده شد. در وضعیت قبلی رضا دهقانی بود که به مرکز جریمه‌گاه توپ را روان نمود. دیگر باره کارگردان هجومی براهمانده فوتبالبازان استقلال را با ما نشان می‌دهد که ضربه زده رضا دهقانی واقعا هم خیلی قوی بود، ولی در این برابر دروازه‌بان پنشهر نیز مهارتی خوب نشان داد. اینجا داور مرکز از پای خویش اندک جراحت گرفته است و طبیبی دسته استقلال به او یاری طبی می‌دهد. بار دیگر یادآور می‌شوم که رفتی وخوری دسته های استقلال و پنشهر را داور مرکز نوروز وحیدوف از ناحیه وخش حکمی دارد. رضا دهقانی حرکت های این بازیگر به نتیجه است. اوت به فایده فوتبالبازان استقلال. حمله‌آور دسته پنشهر خواست که زود به عکس الهجوم فرار کند ولی موفق گردیدن نتوانست. امروز پنشهر به حیث دسته دوم در میدان برآمد دارد. در عموم دسته استقلال و پنشهر بیننده های عزیز در سال 2025 مراتبه سیوم است که با هم رقابت میکنند. دیدار اولی دسته ها در خود همین سال ماه فوریه صورت گرفته بود. اونجا در مرحله نیم نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان استقلال با حساب 2-0 مقابل پنشهر غلبه کرده بود. دوبل منوچهر جلیلوف پیروزی استقلال را در آن همان رقابت تامین کرده بود.
بعدم وخوری دویمی دسته های استقلال و پنشهر در سال 2025 در مرحله اولی چمپیونات صورت گرفت. آنجا بازی دوره چهارم سنه 6 اپریل برگزار شد و استقلال با حسابی 3-0 در رقابت بر مقابل این باشگاه شهدی غلبه چشید. سه بازیگر کارت زرد گرفتند. از هیئت استقلال منوچهر جلیلوف و از هیئت پنشهر دو بازیگر سعید امینوف با همراهی عزیزوف میدان بدر شدند. وضعیت استانداردی به فایده بازیگران پنشهر. شماره قاعده ویرانکنی ها 1-1 می شود. البته بازیگران پنشهر میخواهند که از این وضعیت به طور ثمرناک استفاده ببرند. عزتالله روزیف در نزد توپ است. با بازیگذاری از این فرصت استفاده میبرند. ادامه حمله دسته پنشهر. ارسالی خیلی بلند به کنار چپ میدان ولی منوچهر سفرف به حریف امکانیت نداد. منوچهر سفرف بعد برگشتش از هیئت دیناموی سمرقند به هیئت استقلال نخستین گلش را به ثمر رساند. در نبودن منوچهر سفرف به حیث حمایتگر کناری بیشتر تبریز اسلاموف در این موقع برآمد میکرد. امروز تبریز اسلاموف در هیئت ذخیروی است. رودولف تورکای، کیریل سوسلوف، امیربک چورابویف، رضا دهقانی، کیریل سوسلوف، رودولف تورکای، پسیو به خط حمله تلاش احسانی پنجشنبه ولی دروازه‌بان دسته پنشهر از موقع خود بیرون آمده این وضعیت رو برطرف میکند. باز هم تلاش بازیگران این دسته پنشهر برای براه ماندن هجوم به نتیجه است. در عموم در رقابت بر مقابل دسته های کمبه ها باشگاه استقلال خیلی راحت پیروز می شود ولی در وخوری امروزه با گذشت تقریبا 15 دقیقه فوتبال بازان استقلال به زدن گل دست نیافتند. اگر ما به فرصت های گلزنی توجه کنیم تنها یک هجومی خطرناک با اشتراک پایتخت ها براه مانده شد. آنجا ضربه زده رضا دهقانی بود که از جانب دروازه‌بان دسته پنشهر برطرف کرده شد. تغییرات دیگر در هیئت دسته استقلال در قیاس به دیگر وخوری ها این است که در دو رقابت از هیئت اساسی دروازه‌بان موریدین حسنوف وارد رقابت می شود. ضربه که از جانب امیربک جورابویف اجرا کرده شد پهلوتر از دروازه از میدان بیرون می شود. البته در خط حمایه دسته پنشهر موقعیت‌های خالی دیده می شود ولی از این امکانیت ها تاکنون بازیگران استقلال به طور باید و شاید استفاده نمی کنند. موریدین حسنوف از موقع خود بیرون آمد و وضعیت به عمل آمده را برطرف کرد. احتم نظرف در احتای دو بازیگری دسته پنشهر. احسانی پنجشنبه موفق گردیدن نتوانست. در مرکز میدان داریان نگونگو امکنون قربانبوی شرالیف، عزتالله روزیف، در مورد دروازه‌بان دسته استقلال موریدین حسنوف حرف می‌زدیم.
در دو رقابت پای هم در وخوری بر مقابل سرافشان بازی مفقوف مونده دور دهم و اینچنین در رقابت امروزه محردین از دقیقه های نخست هنرنمایی رو شروع کرده است. اساساً ایگر چریفچنکو در رقابت‌های مهم با نیکولا ستوشیچ در روزبان سابقه‌دار استقلال باوری میکنه. به خصوص در بازی‌های جام تاجیکستان قطعی در حوزه دسته استقلال رو نیکولا ستوشیچ حمایت میکرد، هم در بازی بر مقابلی خوجند و هم در بازی بر مقابلی دسته وخش. باید بگم که در مرحله 8 نهایی استقلال بر مقابلی حریفی ازلی خش تیم خوجند غلبه کرد، ولی در قسمت نیم نهایی بخت برای پایتختی ها آمد نکرد. ارسالی بسیار هم بلند به کنار چپ میدان، اینجا احتم نظرف کوشش میکند. رودولف ترکی، علیشر جلیلوف توپ را دیگر باره به نظارت دستش برگرداند. مارلن چابانوف از لحاظ اداره کنی توپ بازیگران استقلال پورا پیش صفی رو در دست خویش دارند. کمان در کم وضعیت می شود که فوزی اداره کنی توپ به نفع فوتبال بازانی پنجشیر می گذاره. این ضربه از جانب فوتبال بازی دسته پنجشیر توکل کورونا اجرا کرده شد، خواست که با یک نهمون پسی انجام دادش برای هم دستش امکانیت خوب رو فراهم آورد، ولی ایماندگران دسته استقلال در موقع خود برآمدی خوب نشان داده ایستادند. اشتباه نوبتی از جانب مارلن چابانوف، ولی در ادامه رقابت سیاوش حق‌نظری اشتباهی او رو جبران میکند. ارسالی نوبتی توپ به داخل جریمه گاه فرصت هست، اما رضا دهقانی و احتم نظرف نتوانستند که در داخل جریمه گاه پسی هم دستشان رو قبول کنند. رودولف ترکی، احسان پنجشنبه واردی جریمه گاه دسته پنجشیر گردید و بر مقابل این فوتبال باز قاعده بازی ویران میگردد. داوری مرکز نوروز وحیدوف به نقطه اجرایشی ضربه جریمه 11 متره اشاره میکند. اعتراض میکنند فوتبال بازیکن دسته پنجشیر، اما بازیگران این دسته به داوری مرکز در افتادند. با نوارهای تکراری متوجه میشویم که چی وضعیت رخ داد. آیا احسان پنجشنبه خودش افتید یا که او رو از پای افتانیدند؟ عباس اندلیبوف از قفا بر مقابل احسان مبارزه برد. رسش عباس به پای احسان پنجشنبه بود یا اینکه نه؟ البته در نوارهای تکراری چندان خوب مشاهده نشد. بار دیگر از این زاویه توجه میکنیم، واقعا هم عباس اندلیبوف با پای احسان پنجشنبه برخورد. اینجا فکر میکنم تعیین نمودنی پنالتی درست هم هست. احسان پنجشنبه با صورت بلند وارد جریمه گاه گردید و یک رسش کوچک باعث بر آن شد که نیم حمایتگری تیم ملی کشور از پای بیفتد و در نتیجه داور به فایده دسته استقلال پنالتی تعیین میکند. قراری داور مرکز قطعی است. نوروز وحیدوف داور این وخوری قرار خود رو عوض کردنی نیست. خوب، در نزد توپ سیاوش حق‌نظری لیگنری ایرانی استقلال قرار دارد. باید بگیم که این فوتبال باز ضربه های جریمه 11 متره رو خیلی هم خوب اجرا میکند با مهارت عالی. در رقابت بر مقابل خوجند و در وخوری بر مقابل وخش در جام تاجیکستان 2025 سیاوش حق‌نظری از سطح استقلال پنالتی ها رو اجرا کرد و درست و دقیق بودند. اما اکنون ضربه سیاوش حق‌نظری به خطا وارد دروازه میگردد. در دقیقه 22 حساب باز گردید و دسته استقلال در حساب به پیش میبراید. از ضربه جریمه 11 متره سیاوش حق‌نظری
با زدن گل شرفیاب گشت. البته تا این دم امکانیت‌های خوب بودند برای استقلال تا که در حساب پیشتر شود و هم اکنون سیاوش حقنظری موفق می‌گردد که دستش را در حساب به پیش برآورد. محض در انا همین وضعیت داور پنالتی تعیین کرد. دروازه‌بان دسته پنجشیر پتر سرکودی باشد سمت ضربه رقیب رو معین کردن نتوانست. ضربه زده سیاوش نیز چندان سخت نبود. اما اکنون بازیگران پنجشیر برای برابر کردن حساب مبارزه خواهند برد. تا کجا به این نتیجه شرفیاب می‌گردند البته وقت نشان خواهد داد. امیربک جورابویف از پای خود جراحت برداشت. داور مرکز اجازه می‌دهد که رقابت ادامه یابد ولی نیم حمایتگری پایتختی ها در زمین خوابیده است. ارسال قربانبای شرالیف به خط حمله و مهرالدین حسنف اولین شده به توپ میرسد. اگر که در رقابت امروزه استقلال غلبه کند پس امتیازهای این باشگاه با تیم وخش برابر خواهند شد و در این برابر استقلال یک رقابت موقوف مانده دیگر دارد. فعلا دست بروران ایگر چرفچنکو رقابت موقوف مانده دوره 14 خود را دایر نکردند. دسته باید با تیم حاصلات رقابت موقوف مانده خود را برگزار نماید. اگر که هم در رقابت امروزه و هم در بازی موقوف مانده بر مقابل حاصلات استقلال تواند که غلبه کند پس امتیازهای دسته به 33 عدد میرسند و پیشرفت یگانه جدول عمومی محض قهرمانی فعلی مملکت باشگاهی استقلال خواهد شد. سیاوش حقنظری تلاش این بازیگر به نتیجه بود. روزیبای شرالیف عکس الهجومی دسته پنجشیر ولی رودولف تورکای ضمن یک پایگاهش توپ را زده از میدان بیرون کرد. اینجا آوت و فایده بازیگران استقلال است و فوتبال بازان این تیم برای توپ را با بازی وارد کردن چندان سراسیمه نیستند. در واخوری دیگری دور 15 هم که در همین وقت و زمان جریان دارد با اشتراک دسته های برقچی و کلوب مرکزی ورزش ارتش تا کنون حساب شده نشده است. پس به خط حمله به نتیجه بود. حمایتگران پنجشیر توانستند که سد راهی هجومی استقلال شوند. رستم کوچکارف پسی به قفا عزت الله روزیف روزیبای شرالیف تلاش نوبتی بازیگران پنجشیر با این وضعیت توجه میکنیم. اما کریل سوسلوف در خط حمایه هنرنمایی خوب نشان داد. ترکیب برای فوتبال بازان دسته استقلال ولی حالت نوبازی است. این نوبت نه اینکه رضا دهقانی بلکه دفاعگر کریل سوسلوف در حالت افساید بود و در نیمه اول مراتبه سوم است که بازیگران استقلال در حالت نوبازی قرار میگیرند. بعد از آن که حریفان دسته استقلال در مرحله گروهی لیگ قهرمان‌های دوی آسیا
معین شدند. برخی از بازیگران این دسته در صحیفه‌های اجتماعی نظر خیش را بیان نمودند. از جمله احتم نظرف عقاید کرد که ما با مسابقه مذکور آمادگی خوب دیدیم و در این برابر فاوریت گروه دی رو نیز قید کرد. احتم نظرف او ابراز داشت که از گروه ما از همه حریف پرقوت محض دسته النصر است که در هیئت این باشگاه کریستیانو رونالدو برآمد میکند. بازیگر دیگر از هیئت استقلال کیریل سوسلوف پیرامون مراسم قرعه‌کشی ابراز نظر کرد. سوسلوف گفت که من خیلی خوشحالم که بر مقابل رونالدو رقابت میکنم. آرزوی کودکی من بود که با رونالدو یا که در یک دسته یا که بر مقابل او بازی کنم و همکنون به آرزوی خیش رسیدم و از گزارش کردنم به هیئت استقلال خیلی و خیلی خرسند هم هستم. در مرکز میدان توبرابای فوتبال بازان استقلال امیربک جورابویف، احسان پنجشنبه. احسان نیز از زمره آن بازیگرانی است که در افزانه ترانسفری تابستانه به هیئت قهرمان فعلی مملکت برگشت. احسان در هیئت دسته سوغدیانه ازبکستان جلوی هنر می نمود. عضو تیم ملی فوتبال کشور تصمیم گرفت که قرارداد خود رو با این تیم قطع نموده به وطن برگردد و بعد بازگشت احسان دسته استقلال او رو به هیئت خویش شامل کرد. قبل از این نیز احسان پنجشنبه در هیئت استقلال بازی کرده بود. سالیان زیاد شرف این تیم را کمک میکرد و چند جایزه ها رو به دست نیز آورد. ضربه کنجی تعیین می شود به فایده بازیگران استقلال. این نخستین ضربه کنجی است. در رقابت امروزه بازیگران استقلال نخستین ضربه کنجی خیش را به قید میگیرند. ارسال احسان پنجشنبه و دروازه‌بان پنچر از موقع خود بیرون آمد. احتم نظرف پس نوبتی او با احسان پرتافت احسان پنجشنبه. این وضعیت را حمایتگری دسته پنچر رستم کوچکارف نه عزت‌الله روزیف بود که در وضعیت قبلی توپ رو از داخل جریمه گاهش بیرون کرد. در واخوری بر مقابل استرافشان استقلال در نیمه یکم 2 گل زد و در قسمت دوم 4 توپ و در دروازه استرافشان زدند. در نیمه اول در رقابت امروزه 2 دقیقه 31 حساب 1-0 است و تا پایان وقت اساسی نیمه یکم 15 دقیقه دیگر هر دو دسته در اختیار دارند. رودولف تورکای از اوت توپ رو با بازی در آورد. احسان پنجشنبه، مارلن چابانوف، همکنون کیریل سوسلوف. اگر شما توجه کرده باشید در بیشتر وضعیت علیشر جلیلوف تو به خط حمایه فرآمده به هم دسته هایش کمک میکند. پس به خط حمله امکانیت برای امیربک جورابویف و ضربه بسیار هم سختی ولی در دروازه‌بان پنشر این وضعیت رو برطرف کرده توانست. و پس انجام داده مارلن چابانوف توجه کردیم که واقعا هم لیگنری ازبکستانی استقلال هم دستش را خیلی خوب پیخست کرد و او رو به هجوم پیوست نمود. ارسال بسیار هم بلند و ضربه زده مارلن چابانوف رو فوتبال‌بازان پنشر برطرف میکنند. در ادامه رقابت بازیگر مذکور به قید ویرانکنی دست زد.
بازیگران پنشر زود به عکس الهجوم گذاشتند توسط کنار چپ. هجوم بازیگران ناحیه جلال‌الدین بلخی ادامه خواهد کرد، ولی در این وضعیت دولتبک سعید امینov از دستش کار نآمد. ارسال علیشر جلیلوف خیلی بلند اجرا کرده شد و بعداً اشاره می شود که توپ از میدان بیرون شده است. نه اینجا افساید به خط گرفته شد، نه اینکه اوت. احسان پنجشنبه در مرکز میدان، سیاوش حق‌نظری، کریل سوسلوف، علیشر جلیلوف. ارسال علیشر به خط حمله، حالت نوبازی نیست. منوچهر سفرов توپ رو در میدان نگاه داشته توانست، ولی برای بازیگرانی دسته پنشر سرعتی خیلی بلند کسب کرد همتگر کناری دسته استقلال. البته تلاش‌های او به نتیجه نبود. فوتبالبازی مذکور توپ رو در میدان نگاه داشت، ولی در ادامه رقابت هجوم دستش رو ادامه دادن نتوانست. ارسال نوبتی علیشر جلیلوف، فرصت برای رضا دهقانی. اینجا دروازه‌بان دسته پنشر از موقع خود بیرون برآمد. دو نفره بر مقابل رضا دهقانی فشار می‌آورند و در نتیجه داور کناری اشاره می‌کند که ضربه کنجی است. در بیشتر وضعیت پیتر سارکودی دروازه‌بان پنشر ریسک می‌کند، از موقع خود بیرون می‌آید و می‌خواهد که زود هجوم‌های رقیب رو برطرف نماید. از کنار مقابل علیشر جلیلوف توپ رو به بازی وارد خواهد کرد. پاسیو با سیاوش، ارسال بلند سیاوش حق‌نظری، ولی دیگر باره ضربه کنجی تعیین می‌گردد. با بازیگذاری فوتبالبازان استقلال توپ رو با بازی وارد نمودند. امکانیت نوبتی و سیف نوبتی پیتر سارکودی دروازه‌اش رو از گل دوم نجات داد. اینجا رودولف تورکای نزدیک بود که نخستین گل خویش را با پیراهن‌های دسته استقلال به هدف برساند. البته رودولف تورکای ضربه زد، ولی ضربه زده‌اش چندان قوی نبود. احسان پنجشنبه پاسیو به رضا دهقانی، ارسال نوبتی احسان و پیتر سارکودی. در نیمه اول یکی از آن بازیگران دسته پنشر است که خیلی هم خوب برآمد دارد و چند وضعیت خطرناکی رقیب را با سربلندی برطرف نمود. احتم نظرف در مرکز میدان هنرنمایی خوب نشان داد. ببینید که فوتبالبازان استقلال هنگامی که توپ رو به نظارت خویش میگیرند، احتم نظرف در نقش نیم حمایتگر هنرنمایی میکند. ولی در بعضی از حالتها احتم نظرف به خطی حمایت نیز برمیگردد و به همدسته هایش کمک میرساند. اساساً احتم نظرف حمایتگری کناری است. هم در تیم ملی و هم در هیئت استقلال ما بارها رو در این موقع میدیدیم که چطور هنرنمایی خوب نشان میداد. سیاوش حق‌نظری، پس جوابی و با کریل سوسلوف. ادامه حمله دسته استقلال، کوشش منوچهر سفرов، ولی با قویدستی تیزی توپ را صاحب شد. البته خودش نیز در تعجب است منوچهر، ولی این قاعده ویرانکنی رو داور کناری به نوبت گرفت.
дар нимаи аввал анеқтараш то дақиқаи 37 бозигарони Паншер ягон вазъияти голзаниро дар назди дарвозаи Истиқлол ба вуҷуд наоварданд. пурра ин даста бозии дифоъкоронаро ба маърази тамошо гузошт. ҳатто дар аксулҳуҷумҳо низ бозигарони Паншер фаъол нестанд. дар хати ҳамлаи ин тим дар ҳуҷумҳои ҷавобӣ танҳо як ё ду бозигар дида мешаваду халос. Родолф Туркай, Амирбек Ҷурабоев паси нодуруст анҷом дод. Нимҳиматгари пойтахтиҳо ва дарвозабони Паншер Петер Саркоди тӯбро ба дастони худ мегирад. инҷо Амирбек Ҷурабоев фосия бардоштааст. бозигари дастаи Истиқлол ситоди табибони даста низ ҷиҳати расонидани ёрии аввали тиббӣ ба майдон ворид мегарданд. албатта маълум нест ки дар кадом вазъият Амирбек Ҷурабоев осеб гирифт. инҷо гурӯҳи мухлисону ҳаводорони дастаи Истиқлол ба мо нишон дода шуд ки шумораи кам ҳам бошад дар варзишгоҳи марказии Ҳисор ҳузур доранду дастаи хешро аз наздик дастгирӣ карда истоданд. Амирбек Ҷурабоев аз замин бархест. маълум нест ки ин бозигар рақобатро идома медиҳад ё ин ки не. ишора мекунад ки рақобатро метавонад ки идома бидиҳад. онҷо дар вазъияти қаблӣ Амирбек Ҷурабоев ба ситоди мураббиёни даста чунин ишора кард. аз пои чапи хеш ҷароҳат бардошт футболбози мазкур ва ҳамакнун баъди гирифтани ёрии тиббӣ дигар бора ба майдон бармегардад. кӯшиши навбатии бозигарони Паншер Рудольф Туркай имконият надод. ҳамакнун Кирилл Суслов тӯбро зада аз майдон берун кард. панҷ дақиқаи дигар монд то поёни вақти асосии қисми аввал. ҳисоб бошад 1-0 ва дастаи Истиқлол пешсаф мебошад. голи ягонаи вохӯриро то ин дам нимҳиматгари эронии пойтахтиҳо Сиёваш Ҳақназарӣ аз зарбаи ҷаримавии 11 метра ба ҳадаф расонд. тӯб аз майдон берун шудааст. инҷо аз аут бозигарони Паншер тӯбро ба бозӣ медароранд. дар ҷамъ дастаҳои Истиқлол ва Паншер бинандаҳои азиз маротибаи 17-ум аст ки дар рӯ ба рӯи ҳам қарор мегиранд. 15 дафъа 14 дафъа дар Лигаи Олӣ ва 3 рақобати дигар дар ҷоми Тоҷикистон бо иштироки ин ду тим сурат гирифтааст. яке аз оморҳои аҷибин аст ки дар таърихи мавҷудияти хеш бошгоҳи Паншер ягон дафъа бар муқобили Истиқлол ғалаба накардааст. танҳо як маротиба футболбозони ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ дар вохӯрӣ бо ин тим ба натиҷаи мусовӣ даст ёфтанд.
فرصت برای بازیگران دسته پنجشیر، ولی ضربه نادرست اجرا کرده شد. بازیگر از شماره 99 حسنبای قهارов جانبی دروازه مهرالدین حسنов ضربه را اجرا کرد، ولی ضربه زدهش نادقیق بود. از همه پیروزی بزرگ دسته استقلال بر مقابل پنجشیر بیننده های عزیز حسابی 7-0 می باشد. توبرابای بازیگرانی دسته پنجشیر، ضربه از مسافه دور و خیلی هم خطرناک بود. عباس اندلیبوف امکان داشت که در دقیقه های آخر قسم اول حساب را برابر کند. در همین وضعیت فوتبالبازان پنجشیر خیلی هم خوب برآمد نمودند. از نزد پایهای احسان پنجشنبه توپ را گرفتند، بعدا عکس الهجوم به نهایت خوب عباس که سراسیمه شد، ولی با پای چپ ضربه خیلی هم خوب اجرا کرد. اینجا دولتبک سیدامینov حمله‌گر مرکزی تیم پنجشیر جراحت میگیرد. ببینید که در همین وضعیت احسان پنجشنبه توپ را در نظارت خویش نگاه داشتن نتوانست. دو بازیگر پنجشیر با او فشار آوردند و در نتیجه مفصوف توپ را از دست داد. باید از این امکانیت ها بازیگران پنجشیر ثمرناک استفاده برند، چون که در رقابت بر مقابل استقلال چنین وضعیت ها کمان در کم به میان می آید. وقتی اساسی قسم اول نیز به انتهای خویش نزدیک است و حساب رقابت همونو بی تغییر است، 1-0. البته کارشناسان و مخلصان و هواداران دسته استقلال انتظار داشتند که در رقابت بر مقابل چنین حریف کمبه‌های استقلال به زدن گل‌های بیشتر دست می‌یابد، ولی خلاف این همه پیشگویی‌ها، خلاف این همه انتظارها، پنجشیر دروازه خود را از گل‌های دوم سوم حمایت دارد. علیشر جلیلوف پسی و به خط حمله منوچهر سفرов توسط کنار کوشش میکند. امکانیت برای امیربک جورابویف بود که بعدا از دست رفت. رودولف ترکای نمیداند که به کی پس میدهد. دفاعگر مرکزی پایتختی ها و همکنون مسئولیت از اوت توپ را به بازی وارد کردن به دوشی احتم نظر واگذار کرده شد. سیاوش حقنظری، احسان پنجشنبه، همکنون کناری راست موافق تر بود برای ادامه دادن حمله استقلال. احتم نظرов پسیو به داخل جریمه گاه قربانبای شرالیف زود توپ را به خط حمله روان کرد. کوشش عباس اندلیبوف، ولی داور کناری اشاره میکند که بازیگر پنجشیر با قاعده تیزی توپ را صاحب شده است. اینجا احسان پنجشنبه با همراهی فوتبالبازی پنجشیر دعوا رو به میان میارند. دولتبک سیدامینov بود که با احسان تنش‌های لفظی داشت. خب با وقت اساسی قسم اول 2 دقیقه ضم کرده می شود. واقعا هم در نیمه اول وقت زیاد تلف نیافت. تنها در یک وضعیت امیربک جورابویف آسیب برداشته بود. در مرکز میدان هجوم پنجشیر هم دیگر فهمی چندان خوب ندارند بازیگران ناحیه جلال‌الدین بلخی و پس های 9 دقیق و توکل کارانه به هم دیگر روان میکنند که البته با چنین شکل و شیوه بازی کردن نتیجه دلخواه را نمیدهد. و احتمال زیاد قسمت اولی وخوری دسته های استقلال و پنجشیر با حساب 1-0 جنبست می شود، چون که ثانیه های با شمار مانده است تا انجام دقیقه های ضم نموده داور مرکز.
کوشش احسانی پنجشنبه. توپ از میدان بیرون شد یا اینکه نه؟ بله. عباس اندلیبوف. توپ رو در میدان نگاه داشتن نتوانست. اینجا سرمربی دسته پنجشیر عسکری علی ریزو اعتراض بیان میکند. به همین ترتیب قسم اول وخوری دسته‌های استقلال و پنجشیر بازی دور 15 لیگ عالی مملکت با پایان رسید و نیمه اول را دستپروران ایگور چریفچنکو با برتری جنبست میکنند. اندکی تنفس میکنیم و بعدا به قسم دوم برمیگردیم.
тамошобинони азиз, бинандагони шабакаи футбол, бармегардем ба варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор ба қисми дуюми вохӯри дастаҳои Истиқлол ва Панчер. Бозии даври 15-уми Лигаи Олии мамлакат ва баъди анҷоми нимаи аввал ҳисоб 1-0 ба фоидаи бошгоҳи Истиқлол мебошад. Дар қисми аввали рақобат бо голи задаи Сиёваш Ҳақназарӣ дастаи Истиқлол дар ҳисоб ба пеш баромад. Акнун дар нимаи дуюм дар ҳайати Истиқлол тағйирот ба миён меояд. Ба ҷои Аҳтам Назаров бозигари рақами 19 футболбози шумораи 3 Табрез Исломов вориди рақобат гардид. Ҳамчунин нимҳиматгар таҳти рақами 6 Амирбек Ҷурабоев майдонро тарк мекунаду ба ҷои ӯ Жозеф Окоро бозигари рақами 33 андари майдони рақобат мешавад. Дар нимаи аввал Амирбек Ҷурабоев осе бардошта буд ва шояд Игор Черевченко маҳз ба ҳамин хотир ӯро аз майдон гирифт. ӯ ба Аҳтам Назаров низ тарки майдон намуд ва дар идомаи рақобат ба ҷои ӯ Табрез Исломов рақобатро идома хоҳад дод. дар нимаи аввал ягона голи дастаи Истиқлолро нимҳиматгари эронӣ Интим Сиёваш Ҳақназарӣ ба ҳадаф расонд. Бозигари мазкур аз зарбаи ҷаримавии 11 метра ба дарвозаи дастаи Паншер гол зад, чунки он ҷо бар муқобили эҳсони панҷшанбе қоидаи бозӣ вайрон гардида буд. дар умум дар нимаи аввал Истиқлол бозиро идора мекард. аз ҳама нишон дод дастпарварони Игор Черевченко пештафт буданд. аз лиҳози идоракунии тӯб, аз лиҳози ташкили ҳуҷумҳо, ба вуҷуд овардани фурсатҳои голзанӣ ва хулас дар умум дар нимаи аввал ташаббусу тараддуд пурра дар дасти бозигарони Истиқлол буд. Акнун бо ҳайатҳои ҳарду даста дар нимаи дуюм шинос мешавем. дарвозабони дастаи Истиқлол рақами 99 Муҳриддин Ҳасанов аст. дар хати ҳимояи Интим 5 нафар бозӣ мекунанд. аз канори чап рақами 3 Табрез Исломов, аз канори рости майдон рақами 55 Манучеҳ Сафаров, дар марказ рақами 95 Рудольф Туркай, 4 Марлен Чабанов ва бозигари рақами 15 Кирилл Суслов. футболбозони хати нимҳимоя рақами 8 Сиёваш Ҳақназарӣ, рақами 33 Жозеф Окоро ва бозигари рақами 17 Эҳсони Панҷшанбе. ҳамлаварони Истиқлол 2 нафар ҳастанд. рақами 10 Алишер Ҷалилов ки ҳамзамон капитани даста низ ба ҳисоб меравад ва бозигари рақами 77 Резо Деҳқонӣ. сармураббии дастаи Истиқлол Игор Черевченко ба ҳисоб меравад. хуб, ҳайати дастаи Паншер дар қиёс ба нимаи аввал тағйир наёфтааст. дарвозабон рақами 24 Петер Саркодӣ аст. футболбозони хати дифоъ рақами 17 Равшан Азизов. равшан дар ин баробар капитани дастаи Паншер низ ҳаст. рақами 55 Иззатулло Рӯзиев, 13 Қурбонбой Шералиев ва ҳиматгари навбатӣ бозигари рақами 80 Маҳмуд Ғаюров мебошад. футболбозони хати нимҳимояи Интим рақами 20 Дориан Нагунгунутенгу, рақами 99 Ҳасанбой Қаҳоров, 70 Рустам Кучкаров ва бозигари шумораи 14 Аббос Андалибов. ҳамлаварони Паншер рақами 88 Давлатбек Саидаминов ва бозигари рақами 12 Муҳаммад Буризод дониста мешаванд. сармураббии дастаи Паншери ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ Аскари Алиризо мебошад. бо довароне ки рақобати имрӯзаро қазоват доранд низ шинос мешавем. довари марказ аз ноҳияи Вахш Наврӯз Воҳидов мебошад. аз канорҳо ба ӯ Фаридун Маҳмадиев ва Парвизи Ёқубҷон кӯмак мекунанд. довари чаҳорум Хуршед Дадабоев аз шаҳри Хуҷанд мебошад. ёдовар мешавем ки дар рақобати имрӯза низоми ВАР фаъолият надорад. вагарна ана ҳамин ҳолате ки дар дохили ҷаримагоҳи Истиқлол ба миён омада буд ба эҳтимоли зиёд мавриди бозбинӣ қарор мегирифт. шораҳин рақобат бошад. ман Давлат Хатибзода ҳастам. қисмати аввалро Паншер ба ҳайси дастаи дуюм дар майдон паси сар кард. футболбозони ин даста пурра дар хати дифоъ нишаста кӯшиш мекарданд ки дар аксулҳуҷумҳо ба ҳариф ҷавоб бидиҳанд, вале дар қисмати аввал ягон вазъияти хатарнок бо иштироки бозигарони дастаи Паншер ба миён омада буд. дар дақиқаҳои охир зарбаи задаи футболбози Интим бозигари рақами 14 Аббос Андалибов паҳлӯтар аз дарвоза аз майдон берун шуда буд.
این یگانه امکانیت بازیگران پنجشیر در نیمه اول بود. در همین وقت و زمان دیداری دیگری دور 15 لیگ برتر میهن با اشتراک دسته‌های برقچی و کلوب مرکزی ورزش ارتش جریان دارد و آنجا تا کنون حساب شده نشده است. دولتبک سیدامینov اینجا ضربه کنجی تعیین می شود. در رقابت امروزه بازیگران پنجشیر نخستین ضربه کنجی رو با فایده خویش صاحب می شوند. البته از لیازی ضربه های کنجی نیز استقلال پیشرفت است. در قسم اول اگر اشتباه نکنم فوتبالبازان این دسته 5 ضربه کنجی کسب نمودند. ارسال خیلی بلند و محریدین حسنов توپ را صاحب شد. دروازه‌بان این دسته استقلال زود توپ را با بازی وارد میکند. علیشر جلیلov انتظار داشت که توپ با سمتگری دسته پنجشیر میگذارد ولی نه. رضا دهقانی در قسم اول خیلی تلاش کرد که خطی دروازه پنجشیر را رخنه کند ولی فوتبالباز ایرانی استقلال به هدف خویش رسیدن نتوانست. از نتیجه 14 رقابت معذرت از نتیجه 13 رقابتی که دسته های استقلال و پنجشیر در لیگ اولی مملکت دایر نمودند تناسب توپ ها با فایده دسته استقلال می باشد. استقلال در جمع در 13 رقابت لیگ اولی و دروازه پنجشیر زیاده از 40 گل به هدف رسانیده است. انیقتر از 43 مرتبه بازیگران استقلال خطی دروازه پنجشیر را در لیگ اولی رخنه کردند و امروز سیاوش حق نظری گل 44 دستش را به دروازه پنجشیر در مسابقه لیگ اولی کشور وارد نمود. در این برابر بازیگران پنجشیر تنها در لیگ اولی و دروازه استقلال 7 گل زدند. آخرین مرتبه پنجشیر سال 2019 در دوره بازی‌های لیگ اولی و دروازه استقلال گل زده بود. آنجا وخوری در ورزشگاه خانگی دسته پنجشیر صورت گرفته با حساب 4-2 با پیروزی تیم استقلال جنبست شده بود. تلاش دولتبک سیدامینov قاعده بازی ویران گشت. بازیگر مذکور از قفو مارلن چابانوف را تیله داد و در نتیجه توپ را صاحب گشت. بار دیگر به همین وضعیت متوجه خواهیم شد. واقعا هم دولتبک سیدامینov از قفو مارلن چابانوف را تیله داد. با نظر داشتی هیئت‌های هر دو دسته هنرنمای فوتبالبازان دسته پنجشیر تا این دم قابل توجه است چون که آنها همگی با فرقیت یک توپ در حساب قفا مونده ایستادند. کیریل سوسلوف پاسی با مارلن چوبانوف. رضا دهقانی توپ را از دست می دهد و قاعده بازی از جانب این فوتبالباز ویران گردید. برقصدانه دولتبک سیدامینov را از پای زده افتاند و داور مرکز کارت زرد را از جیب خویش بیرون میکند. ببینید که هنگامی که رضا توپ را از دست داد برقصدانه به پای حریف ضربه زد. اندکی عصبانی هم شد فوتبالباز ایرانی پایتختی ها
ژوزف اوکورو بازیگران استقلال با پاس‌های کوتاه و میانه از فشار حریف رها یافتند. در این میان ژوزف اوکورو نیز جراحت گرفته است. فوتبالبازی که در قسم دوم وارد رقابت شد. اینجا تغییرات نوبتی در هیئت استقلال انجام داده می شود. حمله ور تحت رقم 9 رستم سویرف برای به میدان اومدن الکی آماده شده است. به احتمال زیاد سرمربی استقلال ایگور چرفچنکو رضا دهقانی را از میدان میگیرد، چون که محصول نوکی این فوتبالباز در نیمه یکم و در دوام 10 دقیقه قسم دوم نیز چندان خوب نیست. در هیئت استقلال تغییرات انجام داده شد. البته انتظاری های ما درست برآمد. حمله ور تحت رقم 77 رضا دهقانی از میدان گرفته شد و به جای او رستم سویرف بازیگر شماره 9 وارد رقابت گشت. این سومین تغییراتی بود که در رقابت امروزه از جانب سرمربی دسته استقلال انجام داده شد و در ادامه وخوری ایگور چرفچنکو میتواند که دو فوتبال بازی دیگر را نیز از میدان بگیرد و به جای آنها فوتبال بازان تازه نفس را به میدان برآورد. اولین رسش های رستم سویرف در بازی بر مقابل سرافشان این فوتبال باز گل زد در قسم دوم. ژوزف اوکورو، رودولف تورکای، هنگامی که استقلال به هجوم میگذرد در خط حمایه این تیم تنها 3 بازیگر باقی میماند: کیریل سوسلوف، رودولف تورکای و مارلن چوبانوف. امیدگرانی کناری باشد پورا به هجوم پیوست میشوند. گزارش احسانی پنجشنبه و در نهایت از پای افتید، ولی داور در این وضعیت ویران شدن قاعده بازی رو به اعتبار نگرفت. سیاوش حقنظری دیگر بار توپ رو به نظارت فوتبالبازان استقلال برمیگرداند. منوچهر سفرов، علیشر جلیلوف، ژوزف اوکورو. علیشر جلیلوف اشتباه کرد. بازیگران پنجشهر امکان دارند که با هجوم جوابی روند، ولی در ادامه رقابت جلیلوف همان اشتباه کوچک خود را جبران نمود. احسانی پنجشنبه، منوچهر سفرов، نگرباره احسان، کیریل سوسلوف، سیاوش حقنظری. پس به خط حمله صورت افزایی منوچهر، ولی در ادامه مبارزه برای به دست آوردن توپ حمایتگری کناری استقلال غیر قاعده عمل کرد. از پیراهن دولتبک سیدامینوف داشته او رو افتاند. با استثنای همون اشتباهی ابو سندلیبوف در قسم اول که اونجا داور پنالتی تعیین کرد، دیگر هنرنمایی بازیگران پنجشهر چندان بد نیست. ارسال سیاوش حقنظری در نوبت دوم لیگنر دسته استقلال جراحت برداشت. داوری رقابت اجازه میدهد که بازی ادامه یابد، ولی از هر دو طرف ویران شدن قاعده بازی خیلی زیاد به نظر میرسد. حسنبای قهاروف در همین حالت جراحت گرفت، نخست سیاوش و بعدا بازیگری رقم 99 تیم پنجشهر. اینجا فکر میکنم در حیاتی دسته پنجشهر تغییرات به میان اومد. بازیگر شماره 12 محمد بوریزاد از میدان گرفته شد، حمله ور، و با جای او
بازیگری رقم 7 کبیر سلیمشویف به میدان آمد. این تغییرات وابسته به موقع است و سرمربی باشگاه پنشهر عسکری علیرضا میخواهد که خط حمله را پرقوت کند. فعلا در هیئت ذخیروی دسته پنشهر 11 بازیگر قرار گرفته بود که از این شماره یک فوتبالباز به میدان برآمد. چابانوف، کیریل سوسلوف، علیشر جلیلوف، دیگر بار استقلال از لحاظ اداره کنی توپ پیش سفیر رو نگاه می دارد. رستم سویروف پسی همدستش را درست و دقیق قبول کردن نتوانست، ولی در ادامه رقابت بازیگران پنشهر اشتباه کردند. مارلین چابانوف باز هم در وضعیت قبلی نه اینکه رستم بلکه منوچهر سفروف بود که پس نادرست انجام داد. ترکیب روی بسیار هم خوب اشتراکی فوتبالبازان دسته استقلال. ضربه که اجرا گردید چندان خوف و خطر رو برای دروازه‌بان پنشهر به میان آوردن نتوانست. جانب دروازه پنشهر ضربه زمینی اجرا کرده شد و پتر سرکادی نیز وضعیت نه چندان مشکل رو رفت نمود. فوتبالباز نوبتی از هیئت پنشهر بیننده های عزیز جراحت میگیرد. با وجود قاعده ورانکنی های پی هم داور این بخوری در نیمه دوم کارت زرد نشان نمیدهد. علی زمان نوروز وحیدوف از یاورش که در مرز میدان فعالیت دارد طلب میکند که باید این حالت ها رو صرف نظر نکند. دولتبک سیدامینوف بازیگر رقم 88 از زانوی خویش جراحت برداشت. فعلا بیننده های عزیز در لیگ یولی مملکت نشانزن بهترین فوتبالبازی دسته استقلال می باشد شان پل کمالوف و در این برابر بازیگری دسته رفشن شریدین بوبویف نیز با شان پل کمالوف گل های برابر دارند. تا این دم هر دو بازیگر با زدن 6 گلی دست یافتند، ولی کمالوف مرحله اولی چمپیونات رو در باشگاه خوجند پسی سر کرد و این 6 گل رو با پیراهن‌های خوجند به هدف رسانده است. جهتی برآمد ارزنده در مسابقه های داخلی جام تاجیکستان، لیگ عالی مملکت و اینچنین برآمد با موفقانه در لیگ قهرمان های دوم آسیا، باشگاه استقلال مرحله آمادگی را پسی سر کرد در کشور بلاروس و بعدا این باشگاه یک قطاری از بازیگران را به هیئت خویش شامل نمود. منوچهر سفروف و احسان پنجشنبه به هیئت دسته برگشتند. اینچنین لیگیونران رودولف تورکای، کیریل سوسلوف، مارلین چابانوف، بعدا سیاوش حق نظری در افزانه ترانسفری تابستانه به تیم استقلال پیوستند. قسم زیادی ترانسفرهای انجام داده استقلال به خط حمایه روان شده است، از جمله کیریل سوسلوف، مارلین چابانوف و رودولف تورکای حمایتگر می باشند. سوسلوف ارسال جوزف فوکورو به سراغ نوانیق می رود. البته فوتبالبازان هیئت ذخیروی پنشهر نیز بدن خود را گرم کرده ایستادند.
در ادامه رقابت سرمربی دسته کیرو عوض خواهد کرد. حالا فرصت برای دسته استقلال. سیاوش حق نظری از یک نفر میگذارد ولی ضربه زده سیاوش خیلی بلند بود. بازیگری مذکور نزدیک بود که در رقابت امروزه مؤلف دوبل شود ولی ضربه زدهش چندان خوب نبود. با گذشت تقریبا 20 دقیقه از قسم دوم تاکنون دسته پنجشیر یگان فرصت خوبی گلزنی را در نزد دروازه رقیب با وجود نآورده است. فشار کیریل سوسلوف و سیاوش حق نظری اینجا آوت به فایده پنجشیر تعیین می شود. محمود غیوروف عکس الهجوم دسته استقلال قطع گردید. اکنون فوتبال بازان دسته پنجشیر به هجوم می روند ولی عباس اندلیپوف از پای می افتد. ژوزف اوکورو اکنون هجوم نوبتی دسته استقلال شروع می گردد. فرصت برای رستم سویرف می توانست که به میان آید ولی پیتر سرکودی دروازه‌بان دسته پنجشیر در موقع خود برآمدی خوب نشان داده ایستاده است. ارسال نوبتی توپ به خط حمله از جانب بازیگران پنجشیر بی نتیجه است. احسان پنجشنبه مارلن چابانوف با احتمال زیاد در ادامه این وخری در حیات استقلال حمله‌وران عوض می شوند. با میدان آمدن شان پول کامولافه و منوچهر جلیلوف از احتمال دور نیست. فعلا اگرچه چون که امکان دارد که دو بازیگر دیگر را نیز عوض نماید. علیشر جلیلوف اینجا امکانیت برای منوچهر سفر رفت ولی حالت افساید به قید گرفته شد. در عموم در هفته رقابت امروزه با اشتراک بازیگران دسته استقلال حالت نوبازی خیلی زیاد به قید گرفته شد. اینجا فوتبال بازی دسته پنجشیر در زمین خوابیده است و اکنون نوروز وحیدوف صدایش که خود را بلند میکند. دولتبک سیدمینوف گشته و برگشته به زمین میافتد. فکر میکنم مصیبه برداشتهش جدی است و رقابت رو ادامه دادن نمیتواند. با وجود آنکه دولتبک سیدمینوف پیوسته در پایش درد رو احساس میکند ولی میدان رو ترک کردنی نیست و در این برابر عسکری علیرضا سرمربی تیم پنجشیر نیز نمیخواهد که او را از میدان بگیرد. ژوزف اوکورو، علیشر جلیلوف در مرکز میدان منتظر پاس همدسته اش است. کیریل سوسلوف، ارسال سیاوش حق نظری، تلاش رستم سویرف ولی بکی پاس داد. در مرکز جریمه‌گویی دسته پنجشیر یگانه از فوتبال بازان استقلال قرار نگرفته بود. کبیر سلیم شعیب مجبور می شود که به قفو پاس بدهد چون که واریانت ادامه دادن حمله وجود نداشت. قربانبای شرالیف، اینجا تلاش ژوزف اوکورو بود ولی
بازیگری استقلال غیر قاعده عمل نمود. در همین حالت ژوزف اوکورو قاعده بازی را ویران کرده است. 20 دقیقه دیگر موند تا پایان وقت اساسی قسم دوم. حساب باشد 1-0 به فایده استقلال است. اما اکنون تغییرات نوبتی در هیئت پنجشیر انجام داده می شود. دولتبک سیدامینوف بازیگری رقمی 88 از میدان گرفته می شود و با جای او بازیگری رقمی 30 سالار نصرتی وارد میدان می شود. همچنین بازیگری رقمی 14 عباس اندلیبوف از میدان گرفته شد و با جای او بازیگری رقمی 50 مایل ایسی با میدان آمده. با جای دو فوتبال بازی محلی دو لیگیونر در هیئت پنجشیر به بازی آمد. این زمان در هیئت دسته استقلال 4 لیگیونر در میدان برآمد دارد و از هیئت دسته پنجشیر باشد 5 لیگیونر. منوچهر سفارов تلاش پایتختی ها در قسم دوم برای زدن گل نوبتی به نتیجه است. چندان فرصت های خوب رو دست پروران ایگور چریفچنکا به میان نآوردند. منوچهر جلیلوف و شامپول کامولافه چند پس به میدان می آیند. حرکت های ژوزف اوکورو داور اشاره میکند که از زمین برخیست. یگان حالتی غیر قاعده نیست. یکی از فوتبال بازان محوری باشگاه استقلال چند پس وارد رقابت می شود. در رقابت بر مقابل سرافشان در بازی موقوف مونده دور دهم لیگ عالی مملکت هم شامپول کامولافه و هم منوچهر جلیلوف در هیئت ذخیروی بودند و در نیمه دوم ایگور چریفچنکا آنها را به میدان برآورد. در رقابت بر مقابل پنجشیر نیز عیناً چنین حالت به میان می آید. اینجا فرصت برای بازیگران دسته پنجشیر به میان می آید. حسنبای قهارف از یاته دو نفر فرار کرد و ژوزف اوکورو در این وضعیت هجوم رقیب رو برطرف نمود. حسنبای قهارف فوتبالبازی دسته پنجشیر جراحت گرفته است ولی بازیگران استقلال رقابت را منع نمودنی نیستند. احسان پنجشنبه پسیو با منوچهر سفارов اما اکنون سیاوش حق نظری فوتبالبازی رقمی 8 استقلال ترک میدان میکند. تا این ده محض با شرافت گل زده این بازیگر پایتختی ها در حساب پیش صفند. با جای سیاوش حق نظری بازیگری رقمی 63 منوچهر جلیلوف به میدان میبراید. همزمان فوتبالبازی رقمی 43 شامپول کامولافه به میدان میبراید و در این وضعیت دیفوگر از میدان گرفته شد. بازیگری رقمی 15 کریل سوسلوف. قاعده ویران کنی به اعتبار گرفته می شود با اشتراک بازیگران استقلال از فوتبالبازی که چند پیش به میدان آمد. کامولافه به قاعده ویران کنی دست زد. اما اکنون در ادامه نیروسنجی به حیث حمایتگران مرکزی استقلال
رودولف تورکای و مارلن چوبانوف بازی رو ادامه خواهند داد. تا این دم در خط حمایه استقلال 5 فوتبالباز برآمد میکرد. همکنون یک بازیگر از خط حمایه کم کرده شد. تبریز اسلاموف بعدی به میدان آمدنش چندان فعال نیست. او در نیمه دوم احتم نظرف رو عوض کرد. منوچهر سفرف مجبور می شود که به قفو پاس بدهد. علیشر جلیلوف دیگر بار توسط کنار راست بازیگران استقلال به هجوم می روند. رستم سویروف، ایگور چریفچنکو در رقابت امروزه 5 تغییراتی که در اختیار خویش داشت با پورگی استفاده کرد. در نیمه دوم تبریز اسلاموف، ژوزف اوکورو، رستم سویروف، منوچهر جلیلوف و شامپول کامولافی به میدان آمده. تبریز پسیو به ژوزف اوکورو، مارلن چابانوف، در وخوری دیگری دور 15 که در آن دسته های برقچی و کلوب مرکزی ورزش در همین وقت و زمان رقابت دارند تا کنون حساب شده نشده است. نتیجه 0-0 تا دقیقه 77 ادامه دارد. در ادامه بازی های دور 15 لیگ عالی مملکت چنین رقابت ها برگزار خواهند شد. دسته سرافشان با خوجند رقابت میکند. باشگاه رفشان با ریگر تدس نیروسنجی خواهد کرد. دیروز این دو دسته در مرحله نیم نهایی جام تاجیکستان با هم رقابت کردند که در نتیجه تیم ریگر تدس رفشان را شکست داد و به فینالی جام تاجیکستان 2025 راه یافت. در عموم 2 سال پی هم است که ریگر تدس به فینال جام تاجیکستان میبرد. سال گذشته فوتبالبازان شهر ترسونزاده در مرحله نیم نهایی مقابل استقلال پیروز شده بودند و در فینال بر مقابل خوجند شهدی غلبه چشیدند. در فینال مسابقه امساله نیز ریگر تدس بر مقابل نماینده از شهر خوجند مبارزه میبرد. اینجا همدیگر فهمی چندان خوب نداشتند بازیگران دسته پنشر و دروازه‌بان این دسته پیتر سارکودی نیز از موقع خود بیرون آمده بود. بعدا در ادامه وخوری های دوره 15 لیگ عالی مملکت وخش با حوصله نیرو میسنجد و دسته اسخط باشد با هولبوک. موسم گذشته دسته پنشر لیگ عالی مملکت را در زینه 11 به انجام رساند. آنجا کوکتاش مقام 12 را صاحب شده چمپیونات را ترک کرد، ولی بازیگران ناحیه جلال‌الدین بلخی به خاطر باقی ماندن در لیگ برتر میهن رقابت‌های گزارشی انجام دادند با تیم پروازی فرودگاه بین المللی شهر خوجند. پرواز در موسم گذشته در لیگ دوم مملکت مقام دوم را صاحب شده بود و طبق قاعده های لیگ فوتبال تاجیکستان دسته که بعد انجام موسم در لیگ عالی مقام 11 را صاحب می شود و تیمی که در لیگ یکم مقام دوم را صاحب می شود رقابت های گزارشی بهر راه یافتن به لیگ عالی را انجام می دهند و از نتیجه دو وخوری دسته پنشر بر مقابل پرواز غلبه کرد و در چمپیونات باقی ماند. اما کاری دسته پنشر در موسم جاری نیز چندان آمد نمی کند. با گذشت 14 دور این دسته تا کنون یگان پیروزی به دست نآورده است. تنها 3 نتیجه مساوی فوتبالبازان باشگاه پنشر به قید گرفتند و خلاص. ارسال علیشر جلیلوف به خط حمله ولی رستم سویروف برای به دست آوردن توپ
تلاش نکرد. اینجا قریب بود که فوتبال بازی دسته پنشر به دروازه خود توپ را وارد می نمود. در خط حمایه موقعیت های خالی به میان می آید. اینجا ارسالی انجام داده رستم سویرف خیلی هم خوب بود. منوچهر جلیلوف سروان استقلال آماده است که از ضربه کنجی توپ را با بازی وارد نماید. پرتافتی او خیلی هم بلند و ضربه زده شان پول کامولاف از پهلوی دروازه از میدان بیرون می شود. فعلا امتیازهای به دست آورده دسته پنشر 3 عدد را تشکیل می‌دهند. این دسته در رقابت بر مقابل هولبوک تیم نفخور چمپیونات با نتیجه مساوی 1-1 دست یافت. بعداً وخوری پنشر بر مقابل رفشن نیز مساوی جمع شده بود. حسابی 1-1 در این رقابت به قید گرفته شد و مساوی نوبتی دسته پنشر در موسم جاری بر مقابل باشگاه برقچی صورت گرفته است. کوشش بازیگران استقلال به نتیجه بود. حمایتگران دسته پنشر توانستند که هجوم رقیب را برطرف کنند. تلاش رستم سویرف به نتیجه بود. پس محمود غیورف دسته استقلال لیگ قهرمان‌های دوم آسیا را با رقابت بر مقابل النصر عربستان سعودی آغاز خواهد کرد. این واقعه روز 17 سپتامبر در میدان خانگی النصر یعنی در کشور عربستان سعودی برگزار می‌گردد. بعدا در بازی دور دوم استقلال در میدان خانگی خش انیخترش در ورزشگاه مرکزی شهر حصار تیم گوی هندوستان را قبول خواهد کرد. دیدار سوم باشگاه استقلال در مرحله گروهی لیگ قهرمان‌های دوم آسیا بر مقابل الزاوره عراق است. البته وخوری بر مقابل الزاوره نیز بازی دور سوم در ورزشگاه مرکزی شهر حصار برگزار خواهد شد. بعدا در دور چهارم استقلال به مهمانی الزاوره می رود. در دور پنجم استقلال النصر عربستان سعودی را در میدان خانگی خش قبول میکند. بازی آخرین مرحله گروهی دسته استقلال بر مقابل تیم گوی هندوستان در سفر می باشد. رقابت‌های مرحله گروهی لیگ قهرمان‌های دوم آسیا 17 سپتامبر آغاز گردیده تا 24 دکمبر ادامه خواهند کرد. شماره قاعده ویرانکنی ها 9-6 است. بالاتر این نشانداد را کارگردان برای ما اشاره نمود. هجوم بازیگران دسته پنشر و ضربه که از جانب لیگیونر این تیم دوریان نگونگونتنگو اجرا کرده شد چندان خطرناک نبود. حالت افساید است. احسان پنجشنبه نیم حمایتگر استقلال در حالت نوبازی موقع گرفته بود. البته این وضعیت از جانب داور کناری خیلی خوب مشاهده کرده شد. چند پیش در همین وضعیت فوتبالبازان دسته پنشر یک هجومی قابل توجه رو براه ماندند ولی نقطه نهایی از جانب لیگیونر این دسته چندان خوب نبود. شان پول کامولاف ضربه بسیار هم سخت و پهلوتر از دروازه از میدان بیرون می شود. یکی از خطرناکترین هجوم های دسته استقلال در قسم دوم براه مانده شد. ببینید که شان پول کامولاف بیرون از جریمه‌گاه
جانبی دروازه دسته پنشر ضربه زد. 10-5 شماره عمومی ضربه ها. تا رفت وقت اساسی قسم دوم نیز به انتهای خش نزدیک می شود. فعلا دقیقه 85 جریان دارد. تبریز اسلاموف در موقع خود استوارانه برآمد کرد. می توانیم بگوییم که بعدی با میدان آمدنی تبریز موقع احتم نظرف رو پر کرده ایستاده است. حمایتگری مرکزی استقلال با قاعده تیزی دست میزند. مارلین چابانوف مایل ایسی رو از پای زده افتاد. در دقیقه های آخری وقتی اساسی نیمه دوم بازیگران پنشیر برای برابر کردن حساب تلاش خواهند کرد. ارسال خیلی بلند به مرکزی جریمه گاه و باز هم بی نتیجه است. تبریز اسلاموف از اوت توپ رو با بوزی وارد کرد. مارلین چوبانوف رستم سویروف دوره از هنرنمایی فوتبال بازی دسته استقلال احساس می‌گردد. آنها با نتیجه 1-0 تا جای قناعت کردنی هستند. کمال عفه پسیو بر رستم سویروف. فعلا در خط حمله استقلال شامپول کمال عفه، رستم سویروف و منوچهر جلیلوف برآمد دارند. علیشر جلیلوف، احسانی پنجشنبه، ارسالی احسانی پنجشنبه، ولی این وضعیت رو عزت الله روزیف رفت نمود. دیگر باره عزت الله روزیف توپ زده از نزد دروازه‌اش دور میکند. فرصتی آن رسیده است که با واخوری های بعدی هر دو دسته توجه کنیم. در دور نوبتی لیگ عالی مملکت یعنی دور 16 باشگاه استقلال بر مقابل دسته پنشیر باز هم نیرو میسنجد. یعنی در واخوری دور نوبتی لیگ عالی این دو دسته باز با مسافی هم می آیند. ولی باشگاه استقلال امکان پیدا خواهد کرد که رقابت موقوف مانده خود را باید برگزار کند. این دسته باید در دور 14 با حاصلات نیرو میسنجید که بنابر سبب اشتراک دسته در بازی های جام تاجیکستان واخوری مذکور به تأخیر افتاد. منوچهر سفرов بازیگران پنشیر پوره به خط حمایه می نشینند. رودولف ترکای پسیو به تبریز، همکنون احسانی پنجشنبه. ارسال احسان به خط حمله بود که به همدستش رفتن نرسید. فوتبال بازی پنشیر کوشش میکنند که با هجوم جوابی گذارند. عزت الله روزیف ارسال درو دراز به خط حمله و اوت با فایده بازیگرانی دسته پنشیر است.
این نوبت بازیگران استقلال از اوت توپ را به بازی وارد خواهند کرد. دقیقه آخرین وقت اساسی نیز شروع گردید. همکنون منوچهر جلیلوف با سرعت بلند به خط حمله میشتابد. شان پل کمالافه، ژوزف اوکورو، بازیگران پنشر از فشار رقیب رها یافته توانستند. توپربایی بازیگران دسته پنشر خیلی هم خوب بود. در وضعیت قبلی طور دیدیم مایلایسی از نزد پایهوی مارلن چابانوف توپ را گرفت. رودولف تورکای ارسالی به خط حمله. شان پل کامالافه یک بار 4 فوتبال بازی دسته استقلال به عکس الهجوم فرار میکنند. کامالافه پسیو با منوچهر سفارف بود ولی حمایتگران پنشر از عهده برطرف کردن این هجوم برآمده توانستند. رستم سویروف 4 دقیقه به وقت اساسی قسم دوم ضم کرده شد. البته در این فرصت و فاصله بازیگران پنشر می توانند که از باخت رها یابند. اما دسته تو کجا به این نتیجه می رسد تنها وقت نشان خواهد داد. علیشر جلیلوف قاعده بازی را ویران میکند. کاپیتان باشگاه استقلال فوتبالبازی دسته پنشر از پای افتید. بازیگر شماره 99 حسن بوی قهارف اما یگان حالتی غیر قاعده نبود. کبیر سلیم شویف، ژوزف اوکورو در مبارزه انفرادی موفق گشت. مارلن چابانوف فعلا در لیگ عالی مملکت از همه زیاد دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش به دروازه حریفان گل زده است. با گذشت 14 دور ارتشی ها به دروازه حریفان 28 گل زده و 16 توپ از دروازه خویش بیرون آوردند. در زینه دوم باشد تیم وحش قرار میگیرد. بازیگران شهر بختر از نتیجه 14 رقابت به زدن 23 گل دست یافتند و دسته استقلال باشد در مقام سوم است. این تیم تو رقابت بر مقابل دسته پنشر با زدن 21 گل دست یافته بود و گل 22 این تیم رو در موسم جاری لیگ عالی مملکت سیاوش حق‌نظری به هدف رساند. ضربه علیشر جلیلوف از مسافه دور چندان خطرناک نبود. البته در خط حمله دسته پنشر تنها یک نفر تلاش کرد. البته که با یک گل بهار نمی شود. باید فوتبال بازان پنشر دسته جمعونه برای برابر کردن حساب تلاش ورزند. شان پل کمالافه اینجا حمایتگری کناری پنشر قربانبای شرالیف مجبور می شود که توپ را زده از میدان بیرون کند. احسان پنجشنبه از کنج میدان آماده است که توپ را به بازی وارد کند. تبریز اسلاموف با بازیگذاری از این فرصت استفاده نمودند. همکنون فرصت برای مارلن چوبانوف از مسافه نه چندان دور نتوانست که به زدن گل دست یابد. به نوارهای تکراری توجه میکنیم. حالتی نوبازی نبود. ببینید که با قفس سینه‌اش مارلن چوبانوف ارسال همدستش را قبول کرد ولی ضربه زدهش
کاملا به سراغ نوانیک رفت. بازیگران استقلال به قاعده ویرانکنی دست میزنند. سروان این تیم علیشر جلیلوف بر مقابل نصرتی غیر قاعده بازی کرد. آخرین فرصت برای بازیگران پنشر که در رقابت امروزه از باخت رها یابند. حساب 1-0 است. ارسال قربانبوی شرعلیف به داخل جریمه‌گاه دسته پنشر، ولی ضربه فوتبال بازی این تیم به نتیجه از میدان بیرون می شود. خوب بیننده های عزیز، وخوری دسته استقلال و پنشر در دوره بازی های دوره 15 لیگ عالی مملکت به انجام رسد. یگانه گل زده لیگیونر این دسته سیاوش حق نظری در نیمه اول پیروزی پایتختی ها را تامین میکند و همکنون دسته استقلال امتیازهای خیش را به 30 عدد رسانده با تیمی وحش امتیازهای خود را برابر میکند. یادآور میشویم که استقلال یک رقابتی مفقود مانده دیگر دارد. در همین جا در ورزشگاه مرکزی شهر حصار گزارش مستقیم ما به انجام رسد. در نزد میکروفون در خدمت شما بودم شارع دولت خطیب زاده. تنسیت خانه آباد و دوستدار فوتبال باقی بمانه. Será, não é pro